السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے حصہ دوم میں سے نمبر 8 تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 پنجشنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہ لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ جل شانہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب 6 میں آئے گا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ ادھر اللہ جل شانہ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ جل شانہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے، جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، سورۃ توبہ آیت نمبر 92 نازل ہوئی۔ اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرے انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا۔ آیت میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو ہم لوگ اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار
रोने का ख्याल भी दिल में नहीं लाते। इस मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन की ज़िंदगी हमारे सामने है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कि ऐसी जगहों से जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था, वहाँ से चेहरे को छुपा के और डर डर के गुजर रहा है। मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों, आज हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि जैसे अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मामला हुआ, सवात के अंदर ख़ानदान के ख़ानदान और एक ही ख़ानदान के कई अफराद जो है दुनिया फ़ानी से चले गए और लम्हे के अंदर यानी जो करोड़पति थे, अरबपति थे, मेरे मोहतरम भाई वो बिल्कुल यारों लोगों की मदद के मोहताज रह गए। तो मेरे मोहतरम भाई को हम भी अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें। जैसे अभी कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, कितने लोगों का, मेरे मोहतरम को लाखों का नुकसान हो गया और कितने ही लोग जो है वो मुसीबतों परेशानियों में फंसे हुए। मेरे मोहतरम भाई को फरमाया कि जब अल्लाह जल्ला शानों की नाफरमानियां खुले तौर पे होने लगेंगी और उसको रोकने और बंद करने की कोशिश और कोई सही नहीं की जाएगी, तो मेरे मोहतरम भाई को अल्लाह जल्ला शानों की तरफ से छोटे अज़ाबात आएंगे इस बात के लिए कि तुम बड़े अज़ाब के लिए तैयार हो। तो मेरे मोहतरम के इस तरह के जब हालात हमारे सामने आए, उससे पहले ही हम जो अल्लाह के आगे तौबा करें, और अगर हालात इस तरह के आ जाए तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नमाजों का एहतमाम करें। इन हालात को देखने के बावजूद भी मेरे मोहतरम को अगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रही और हमारी ज़िंदगी में तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं आ रही और हम जो है अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बच रहे, तो मेरे मोहतरम महसूस किस कदर नुकसान। हमें तो इस बात से इबरत पकड़ना चाहिए कि इस तरह के हालात हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं कि हर शख्स, बल्कि पूरे पाकिस्तान को तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी से बाज आना चाहिए और नमाजों का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह के आगे तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और जो लोगों का हक दबा हुआ उनका हक देना चाहिए। क्योंकि मेरे मोहतरम को एक दिन आएगा कि जो है हमें इस छोटे अजाब के बाद बड़े अजाब का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे मोहतरम को हर आन हर घड़ी अल्लाह का एहतिसाब हो, अल्लाह का ध्यान हो और गुनाहों से बचते रहें। सिर्फ फरमाया कि नेकी तो इंसान कर लेता है, लेकिन मेरे मोहतरम को गुनाहों से जो है वो नहीं बचता, जिसकी वजह से जो है वो नेकी का असर खत्म होता रहता। इसलिए हम जो है यानी नेकियों का भी खूब एहतमाम करें और जो है अपने आप को गुनाहों से भी बचाने की हद तक इम्कान कोशिश करें और इसकी खूब दूसरों को भी दावत दे रही है। अपनी जात तक दीन को नहीं रखना, बल्कि हमने जो है लोगों को भी दीन की दावत देनी है, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सबको ये जिम्मेदारी दी है कि सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना। और हम अपने घर से, अपने महल्ले से, अपने रिश्तेदारों से इस बात को शुरू करें, लोगों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कभी खुद भी तौबा करें और फिर लोगों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अपने गुनाहों पे नजर रख के, अपने गुनाहों पे नदामत करते हुए अल्लाह जल्ला शानहू से तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। अल्लाह जल्ला शानहू हमें हर किस्म के बुरे हालात से बचाए और हमें और हमारे मुल्क पे, हमारे शहर में आने वाली जो आफतें हैं और जो अब मज़ीद आने वाली आफतें हैं उसमें हमें बचाने की तौफीक अता फरमाए। और जो आफतें गुजर गई, जो लोगों का माली जानी नुकसान हुआ है, अल्लाह जल्ला शानहू उनको उसका बदला अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।